Hi students. Business Max Volume 2 Chapter 10 Operations Research Introduction. The operational research means that OR is an analytical method of problem solving the decisions making that is useful in the management organization. So learning objects, first one, formulate the transportations and assignment problems. Distinguish between the transportations and the assignment problems. Find as an initial basic feasible solution of the transportation problems. Find the solution of as an assignment problems by Hungarian method. Identify the degeneracy and the non-degeneracy in a transportation problem. Distinguish between the tactic and strategic decisions. Find the best alternative using the maxi, min and minimax criteria. Transportation problems. The objective of the transportation problem is to determine that amount to be transported from each origin to the each destination such that the total transportation cost is minimized. So the method of finding the initial basic feasible solution. There are the several methods to available to obtain as an initial basic feasible solution of the transportation problem. We discuss here only the following three. For find the initial basic feasible solution, total supply must be equal to the total demand. That is a sigma I is equal to 1 to m, ai is equal to sigma j is equal to 1 to n bj. So next one, the northwest corner rule, NWC. It is a simple method to obtain the initial basic feasible solution. How to find this? Here, this is a north, this is a south, this is a east, this is a west. In between the north and west, it is a northwest. Okay, so example 10.1, obtain the initial solution for the following problem with help of the northwest corner rule. இப்போ நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க ABC, that is all the destination, A destination, B destination, C destination. Here sources, 1 source, 2 source, 3 source, 4 source அப்படி நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. 274 331 547 162 அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இங்கே சப்ளையை வந்து நம்மளுக்கு A1 நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம், டிமாண்டை வந்து BJ அப்படின்னு நம்ம ஓகேவா மென்ஷன் பண்ணுறோம். அப்போ டிமாண்ட் இஸ் எ BJ, சப்ளை இஸ் எ A1. இது போத் ஆர் டு பி சேம் வந்தால் தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், இந்த சம்மே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். அப்போ இங்கே டோட்டல் என்ன இருக்குது, 5 8 7 + 14, இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன வருது, 34. isn't it? அந்த 34 இங்கே வந்துடுச்சு. ஸோ அதேமாரியே இந்த டிமாண்ட் ஆட் பண்ணால் 7 + 9 + 18 34. ஸோ டிமாண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சப்ளை. அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் here the total supply is 5 + 8 + 7 + 14 is equal to 34. The total demand 7 + 9 + 18 equal to 34. That is the total supply AA is equal to the total demand BJ. Therefore, the given problem is balanced transportation problem. When it is a balanced transportation problem இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம இந்த சம்மை வந்து applicable ஆகும். So, from this above the table, we can choose the cell is northwest corner. Northwest corner அப்படின்னு சொல்லும்போது நார்த்து, இந்த பக்கம் நார்த் இருக்கும், இந்த பக்கம் என்ன இருக்கும், சவுத்து, ஈஸ்ட், வெஸ்ட். அப்போ நார்த்துக்கும் வெஸ்ட்டுக்கும், ஓகேங்களா, நார்த்து வெஸ்ட்டுக்கு நடுவில் நார்த் வெஸ்ட், அப்போ இந்த கார்னரில் வரும். ஸோ இந்த கார்னரில் சூஸ் பண்ணுறது தான். ஃப்ரம் அபோவ் த டேபிள் we can choose the cell is in the northwest corner. Here the cell is, that is a 1 and A. 1 and A அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்கே இருக்குது 1 and A, நம்ம இங்கே பார்க்கும்போது A இங்கே இருக்குது, 1 and A. இந்த 1A in Aல கார்னரில் இங்கே ஒரு செல் சூஸ் பண்ணுறோம். அந்த செல்லுக்கு பேர் தான் ஒரு சின்ன குட்டி பாக்ஸ் மாரி போட்டுட்டு
அதுக்கப்புறம் அதை சூஸ் பண்ணுறது தான் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். From this above the table we can choose the cell is in the northwest corner. Here the cell is 1, A. Allocate as much as possible in the cell so that either the capacity of a first row is exhausted or the destination's requirement of the first column is exhausted. இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்கும்போது that is a x11 அப்படின்போது என்னது, எக்ஸில் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம். அங்கே ஒரு சின்ன பாக்ஸ் ஒன்று போட்டுக்கிறோம். அந்த குட்டி பாக்ஸ் போட்ட உடனே நம்ம என்ன ஞாபகம் வரணும், கொடுத்துருக்கிறதுல சப்ளைலையும் டிமாண்ட்லையும் பார்க்கணும், எது மினிமம் வேல்யூ இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். அப்போ இங்கே பார்க்கும்போது 5, 8, 7, 14 இருக்குது, இங்கே 7, 9, 18 இருக்குது. அப்போ மினிமம் வேல்யூ 5 தான் இருக்குது. அந்த மினிமம் வேல்யூவை தான் நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், 5 இந்த பக்கத்தில் எடுத்துகிட்டு என்ன செஞ்சிடறது, 5 தான் மினிமம் வேல்யூ இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே போடுறோம். ஸோ மினிமம் இஸ் 5 and 7 அப்படின்றத நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். எப்படின்னா காலமில் பார்க்கும்போது என்ன வந்திருக்கு, நம்மளுக்கு 5 வந்திருக்கு. ரோவில் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், இங்கே 5, 7 அப்படின்ற கன்சிடரேஷனில் வரும். ஸோ அங்கே இங்கே எடுக்கும்போது 5, 7 மினிமம் இஸ் 5. ஸோ இந்த 5 தான் நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே போட்டுக்கிறோம். ஓகேங்களா? போட்டதுக்கப்புறம் அந்த 5 இந்த இங்கே இருக்கிற 5ஆல் நம்ம என்ன செய்கிறோம், சப்ராக்ஷன் பண்ணுறோம். அப்போ சப்ராக்ஷன் பண்ணோன்னா என்ன ஆகிடுது, நம்மளுக்கு 0 ஆகிடுது. ஓகேங்களா? அப்போ 0 ஆயிடுச்சுன்னா அந்த காலம் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன செஞ்சிடணும், கேன்சல் பண்ணிடணும். ஓகேங்களா? வி எக்ஸாஸ்ட் ஆல் த காலம், ஃபஸ்ட் காலம். அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல அதே 5 இங்கே நம்ம 5ன்னு எடுத்து மினிமம் வேல்யூ இங்கே போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, இந்த கார்னர் வெஸ்ட் ரூலில் பார்த்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா, நார்த் வெஸ்ட் ரூல் கார்னரில் நம்ம 5 போட்டிருக்கோம். அந்த 5ஆல் இந்த 7 மைனஸ் பண்ணோம்னா 7 - 5 நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், 2. புரியுதுங்களா? 7 - 5 ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு, 2 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ இந்த 2வை நம்ம இங்கே வச்சிடணும். ஓகேங்களா? ஹியர் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் செல் இஸ் 1, A அப்படின்றத நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதில் இந்த காலம் 0 வந்ததுனால இந்த காலத்தை கேன்சல் பண்ணிட்டோம். இப்போ கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த காலம் ஃபுல்லாக 0 வந்ததுனால இது போயிடுச்சு. அப்போ மீதி என்ன இருக்கும், நம்மளுக்கு இங்கே இருக்கிறதுல நம்ம இந்த காலத்தை விட்டுட்டு இந்த செகண்ட் காலம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, 3, 3, 1, 5, 7 5, 4, 7, 1, 6, 2 இதை மட்டும் எடுத்து நெக்ஸ்ட் காலமாக எடுத்து பார்த்து அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஃபைனலாக எல்லாமே 0, 0 கொண்டு வரதுக்குள்ளே முயற்சி பண்ணணும். ஓகேங்களா? பார்ப்போமே. இங்கே நம்ம ஸ்டெப் 2 கொண்டு வரோம். ஸ்டெப் 2 அப்படின்னு சொல்லும்போது செகண்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட் காலம் அது 21 இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வருதுன்னு பார்க்குறோம். இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுல இங்கே 8ல் நம்ம எது மினிமம் வேல்யூன்னு பார்க்குறோம். இங்கே 8 இருக்குது, இங்கே 2 இருக்குது. அப்போ இதில் மினிமம் வேல்யூ எது, 2 தான். அப்போ 2 - 2 ஈக்குவல் டு 0ன்னு சொன்ன உடனே அந்த காலம் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன செய்கிறோம், எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடுறோம், கேன்சல் பண்ணிடுறோம். கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த 2ஆலேயே இங்கே இருக்கிற இந்த இடத்துல இருந்து 8 - 2 ஈக்குவல் டு 6ன்னு போட்டுடுறோம். ஓகேங்களா? அப்போது மினிமம் வேல்யூ என்ன நம்மளுக்கு கிடைக்குது, 2 அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அந்த 2வை தான் நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், நேராக எங்கே கொண்டு போய் போட்டுறோம், அந்த குட்டி பாக்ஸில் நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் நம்ம கொண்டு போய் போடுறோம். போட்டுட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடும், அந்த காலம் ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிடுச்சிங்களா. அப்போ மீதி என்ன இருக்கும், 0, 9, 18 இருக்கும். இங்கே 6, 7, 14 இருக்கும். இந்த 0 நம்மளுக்கு இங்கே என்ன ஆகிடுது, நவ் ஹியர் த செல் இஸ் இந்த நார்த் வெஸ்ட் இஸ் 2, A. அப்போ 2ல் A, அதுதான் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் இஸ் 2, A. இது ஒரே ஸ்டெப்லேயே நம்ம போட்டு இந்த சம்மை போட்டுடலாம். ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்காது, 5 மார்க் கிடைக்காது. ஸ்டெப்பாக நம்ம போடும்போது தான் நம்மளுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும். அதனால் இது நம்ம ஸ்டெப்பாக ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக என்ன செஞ்சிடலாம், ஒரே ஸ்டெப்பில் போடுறது எப்படின்றது அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஸ்டெப்பாக போட்டால் தான் நம்மளுக்கு 5 மார்க் கிடைக்கும் இல்லைங்களா. அதனால் நம்ம போட்டு ஹியர் நவ் த செல் இஸ் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் 2, A. இப்போ அந்த காலம் ஃபுல்லாக 0 வந்ததுனால அந்த காலம் ஃபுல்லாக கேன்சல் பண்ணிட்டோம். அப்போ மீதி என்ன இருக்கும், 3, 1, 4, 7, 6, 2 அந்த BCC இதாக இருக்கும். அந்த BCயை மட்டும் தனியாக இங்கே எடுத்து எழுதிடுறோம். அப்போ இங்கே போனோன்னே 8ல் -2 போட்டோன்னா 6ன்னு இருக்கும். 6, 7, 14 அந்த 6, 7, 14 எடுத்து நம்ம இங்கே எழுதிடுறோம். புரியுதுங்களா? அதேமாரி இங்கே 2, 3, 4 அங்கே இருந்த 2, 3, 4 தான் அங்கே இருக்குது. இந்த 2, 3, 4 அப்படியே எடுத்துடுறோம். இந்த காலம்
நம்மளுக்கு எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடுது. 3 1 தான் இருக்கும். அந்த 3 1 போட்டுட்டு நம்ம இங்கே கார்னரில் என்ன செய்கிறோம், நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் ஒரு பாக்ஸை போட்டுறோம். பாக்ஸை போட்டுட்டு இங்கே பார்க்குறோம், இங்கே 6 இருக்குது, இங்கே 7 இருக்குது, இங்கே 14 இருக்குது, இங்கே 9 இருக்குது, 18 இருக்குது. இருக்கிறதுலே இது ரெண்டுத்துலேயே மினிமம் எது, 6 தான் மினிமமாக இருக்குது. அப்போ 6 இங்கே போட்ட உடனே இந்த 6 தான் என்னது நம்மளுக்கு மினிமம் வேல்யூ. அந்த மினிமம் வேல்யூ எடுத்து இந்த பாக்ஸ்குள்ளே போட்டுடுறோம். அப்போ 6 - 6 போட்டால் 0 ஆகிடுது. 0 போட்ட உடனே அந்த காலம் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன செய்கிறோம், எக்ஸாஸ்ட் பண்ணிடுறோம், காலத்தை கேன்சல் பண்ணிடுறோம். புரியுதுங்களா? புரிஞ்ச உடனே அதேமாரி இங்கே 6 எப்படி மைனஸ் பண்ணமோ அதேமாரி இந்த 9 - 6 இங்கேயும் பார்க்குறோம். இப்போ ரோவில் பார்த்தோம், காலத்தில் கீழே என்ன இருக்குது, 9 - 6 போட்டோம்னா இங்கே 3 வந்துடுது. ஸோ அப்போ ஃபைனலாக நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது, பிசி இருக்குது, 3 and 4 காலம் மட்டும்தான் இருக்குது. ஹியர் நவ் த நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் இஸ் 2, B. அந்த 2, Bயில் தான் 6ன்றது நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. அடுத்த ஸ்டெப் 4ல் பார்க்குறோம், X32, இங்கே X22ன்னு சொல்கிறோம். செகண்ட் ரோவில் செகண்ட் காலம். இது வந்து எப்படி வந்திருக்கு, தேர்ட் ரோவில் செகண்ட் காலம். இங்கே 1 2 3 தேர்ட் ரோவில் வந்திருக்கு. 1 2 3 அங்கே ஒவ்வொரு காலமாக நம்மளுக்கு எக்ஸாஸ் பண்ணிட்டே போயிட்டு, அப்போ இது தேர்ட் ரோவில் செகண்ட் காலமில் இருக்குது. அப்போ அங்கே ஒரு குட்டி பாக்ஸ் ஒன்று போட்டுட்ருக்கோம். திஸ் இஸ் கால்ட் எஸ் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர். போட்ட உடனே சப்ளையில் பார்க்குறோம், அதாவது ஏஐயில் பார்க்குறோம், 7 இருக்குது, இங்கே 3 இருக்குது. அப்போது இதில் மினிமம் வேல்யூ எது, 3 நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுது. 3 - 3 = 0 அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த காலம் ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிடுது. இந்த 3ன்ற வேல்யூ தான் நம்ம இங்கே போட்டுட்ருக்கோம். தட் இஸ் டு பி மினிமம் வேல்யூ. ஓகேங்களா? அதை தான் நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், போட்ட உடனே அந்த ஃபஸ்ட் காலம் என்ன செஞ்சிடறோம், நம்ம எக்ஸாஸ்ட் பண்ணிடுறோம், அதை கேன்சல் பண்ணிடுறோம். கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வெறும்ன்ற சின்ற காலம் மட்டும்தான் இருக்குது. புரியுதுங்களா? அப்போது நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் செல் இஸ் 3B. புரிஞ்சிடுச்சுங்களா? அப்போ ஸ்டெப் 5ல் போட்டுக்கிறோம். என்ன செஞ்சிடறோம், ஸ்டெப் 3 அப்படின்னு வருது. 3 என்ன அர்த்தம், தேர்ட் ரோ தேர்ட் காலமில் வருது, சி காலமில் வருது. அப்போது பேலன்ஸ் இருக்கிறது இங்கே போனோடனே 7 2 தான் இருக்குது. அந்த 7 2 எடுத்துகிட்ருக்கோம். இங்கே 7ல் -3 போயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு 4 இருக்கும். 3ல் 3 போயிடுச்சுன்னா 0 தான் ஆயிடுச்சு. அதனால் இந்த 7 2 மட்டும் நம்ம இங்கே எடுத்துகிட்ருக்கோம். இங்கே இருக்கிற இந்த டிமாண்டை 3 4 அப்படியே எடுத்துக்கிறோம், பிஜேவை அப்படியே எடுத்துக்கிறோம். சப்ளை ஏஏ பார்க்குறோம். அப்போ இங்கே 4 இருக்குது, இங்கே 18 இருக்குது. அப்போ 4 எது இதில் மினிமமாக வரும், 4 தான் மினிமமாக இருக்கும். அப்போ 4 - 4 = 0ன்னு போட்டுட்டு அந்த ஃபுல் ரோவை என்ன செஞ்சிடும், எக்ஸாஸ்ட் பண்ணிடுறோம், மீன்ஸ் கேன்சல் பண்ணிடுறோம். கேன்சல் பண்ண உடனே இங்கே எது 4ஆல் நம்ம மைனஸ் பண்ணோமோ அதே 4ஆல் இந்த காலத்தில் இருக்கிற 18 - 4 போடணும். அப்போ 18 - 4 போட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், 14 அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஹியர் த நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் செல் இஸ் 3, C. அப்போ 3, C தான் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக போட்டு நம்ம க்ளீனாக கேன்சல் பண்ணிட்டு வரோன்றது தான் அழகாக நம்ம காமிச்சிக்கிட்டே வரோம். இந்த 2 ஸ்டெப்பு இது கேன்சல் ஆனவுடனே இந்த காலம் கேன்சல் ஆனால் இந்த 4 தான் இருக்குது, அந்த 4 போடுறோம். அதில் இந்த காலம் 2 கேன்சல் ஆனோன்னா இந்த 7 2 காலம் இருக்குது. இப்போ இங்கே இந்த 2 காலத்தில் இந்த காலம் கேன்சல் ஆனவுடனே மீதி இந்த ஒரு காலம் தான் இருக்குது. அப்போ இங்கேயும் 14 இங்கேயும் 14 இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், இங்கேயும் 14 இங்கேயும் 14 இருந்ததுன்னா 14, அப்போ எது செய்யணும், 14 - 14 became 0 ஆகிடுது ஏஏலையும். அப்போ டிமாண்ட்லேயும் 14 - 14 became 0 ஆகிடுது. அந்த நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் நம்ம என்ன செய்கிறோம், 14 போட்டுடுறோம். ஓகேங்களா? அப்போ ரெண்டும் கொண்டு வந்து ஃபைனலாக நம்ம என்னவா முடிக்கிறோம், 0 0ன்றது கொண்டு வந்து நம்ம முடிக்கிறோம். அப்படி 0 0ன்னு கொண்டு வந்து முடித்தது தான் அந்த 14 தான் நம்மளுக்கு என்னது, X44. அப்போ 4th row 4th column = 14. அப்போ 4th row 4th columnல வந்து 14ல் நம்மளுக்கு வரும்போது 0 0ன்னு நம்மளுக்கு எண்ட் ஆகுது. ஓகேங்களா? இதை எல்லாம் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம், ஒரு காலத்தில் கொண்டு வந்து ஃபைனலாக ஒரு கன்க்ளூஷன்ஸ் நம்ம காமிக்கணும். பார்த்துடலாமா? அப்போ thus we have the following allegation. அப்போ ஃபைனல் அலிகேஷன் என்ன இருக்குது, ஏபிசின்ற அவங்க கொடுத்துருக்கிற அந்த இதை எடுத்துருக்கோம், காலம் எடுத்துக்கிறோம். இங்கே ரோல் எழுதிக்கிறோம், ஏபிசி அப்படி சப்ளை, ஏ சப்ளை, பி சப்ளை, சி சப்ளை. இங்கே 1 2 3 4 அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு லைனாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? இப்போ ஏ காலம், பி காலம், சி காலம், அதேமாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ரோ, செகண்ட் ரோ, தேர்ட் ரோ, ஃபோர்த் ரோ அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. இது சப்ளை, இது டிமாண்ட், அது ஏஐ, இது பிஜே அப்படின்றது ஹோல் அவங்க கொடுத்துருக்கிறத ஆக்சுவலி எழுதிட்டு அந்த எந்த இடத்துலலாம் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் போட்டோமோ அதை ப்ராக்கெட்டில் இங்கே 5ன்னு போட்டுக்கிறோம். நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் இங்கே வந்திருக்கு, 2ல் வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? இங்கே எடுத்து எழுதுகிறோம். அதேமாரி இங்கே எடுத்து எழுதுகிறோம். அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம்,
இது ஃபஸ்ட் ரோவில் செகண்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட்டு காலம், இது செகண்ட் ரோவில் செகண்ட் காலம், இது தேர்ட் ரோவில் செகண்ட் காலம், இது தேர்ட் ரோவில் தேர்ட் காலம், இது ஃபோர்த் ரோவில் தேர்ட் காலம். அப்படி ஒவ்வொன்றும் எதெல்லாம் வந்திருக்கோ அதெல்லாம் மட்டும் நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு அங்கே கொடுத்துருக்குற சப்ளையே 5, 8, 17, 14, 7, 9, 18 ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த ஷெடியூல்ஸ் அப்படியே எழுதிட்டு அப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஷெடியூல் அப்படின்னு போட்டுட்டு 1 implies A அப்படின்னு போடணும். 1 implies A. ஓகேங்களா, புரிஞ்சிச்சா? 1 implies A, அப்புறம் 2 implies A, அது 2 implies A. அடுத்தது 2 implies B, இதோடது அது போட்டுட்டோம். அடுத்தது 3 implies என்ன இருக்கும், B தானது, 3 implies B, அது 3 implies B. அடுத்தது என்னது, 3 implies C, அது இங்கே போட்டுருவோம், 3 implies C. அடுத்தது 4 implies C, அதையும் 4 implies C. அது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனோட ஷெடியூல் அப்படி போட்டாச்சு. அடுத்து டோட்டல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த நார்த் வெஸ்ட் பாயிண்ட்டையும் உள்ளே கொடுத்துருக்கிறதையும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணோம். 5 2s are போட்டுட்டோம், 5 2s are 10, 2 3s are 6, 6 3s are 18, 3 4s are 12, 4 7s are 28. அடுத்தது 12 into 2 28. அப்போ 10, 6, 18, 12, 28 நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா. இதை எல்லாம் நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், லைனாக ஆட் பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், இங்கே போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, 10, 6, 18, 12, 28, 28 டோட்டல் 102. அந்த 102 தான் இங்கே எழுதிட்டு டோட்டல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் ருபீஸ் 102 எழுதும்போது தயவு செய்து நம்ம என்ன செஞ்சிடணும், இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கார்டு முன்னாடி காஸ்ட்டுன்னு கேட்டிருக்கிறதுனால ருபீஸ் சிம்பிள் போட்டுட்டு நம்ம 102ன்னு போடணும். இல்லைன்னா நம்மளுக்கு மார்க்கு கிடைக்காது, ஒரு மார்க்கு கட் ஆகிடும். அதனால் கவனமாக என்ன செஞ்சிடணும், காஸ்ட்டுன்னு கேட்டிருக்கிறதுனால ருபீஸை மென்ஷன் பண்ணுறோம். ருபீஸ் டோட்டல் 102. புரிஞ்சிச்சிங்களா? ஃபஸ்ட்டு கஷ்டமாக இருக்கிற மாரி இருக்கும், போட்டுட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம்னா ஈஸியாக போட்டு முடிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? இப்படி போட்டிங்கன்னா அது 5 மார்க் கம்ஸு 5 மார்க். ஒரே இதே எடுத்துகிட்டு இந்த சம்மையை எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம், ஒரே ஸ்டெப்லேயே போட்டு முடிச்சிட்டோம்னா அது 2 மார்க் 3 மார்க்கு தான் எலிஜிபிள். 5-6 ஸ்டெப்ஸ் போடும்போது தான் அது 5 மார்க் ஸ்டெப்ஸுக்கு நம்மளுக்கு எலிஜிபிள் ஆகும். ஓகேங்களா? அதனால் இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக போட்டு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. அழகாக டிமாண்டு சப்ளை இதெல்லாம் எழுதிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஏஐயும் பிஜேவும் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் இந்த சம்மை ஃபஸ்ட்டு கண்டினியூ பண்ணிவிட்டோம். இட் இஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், இல்லைன்னா இது எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. அப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகாத சம்ஸுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், சப்ளையில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அங்கே 0 0ன்னு போட்டுக்கணும். இங்கே டிமாண்டில் ஏதாவது இருந்ததுன்னா எக்ஸஸை வேல்யூ போட்டுட்டு ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவலாக டேலி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன செய்யணும், சம்மையை போட ஆரம்பிக்கணும். புரிஞ்சுதுங்களா உங்களுக்கு? ஓகே. அதனால் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன செஞ்சுக்கணும், போட்டு பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம்ஸ், கண்டிப்பாக அது எக்ஸாம்ஸுக்கு கேட்கக்கூடிய சம்ஸ்.